اس وقت ہم اپنی گفتگو کا رخ موڑتے ہیں جو حالیہ اس وقت حالات چل رہے ہیں، بالخصوص مسئلہ فلسطین۔ تو اس حوالے سے چونکہ مفتی صاحب آپ کی جغرافیہ کے اوپر ایک گہری نظر ہے، اور بالخصوص تاریخی اور سیاسی جغرافیہ پر، تو اس کی روشنی میں آپ اس فلسطین کا جو پورا خطہ ہے، اس کے اوپر جو ابھی حالیہ ایک، چلو ایک یورش چل رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ تاریخ کے آئینے میں ہوا ہے اس خطے پر، اس کو ذرا آپ ناظرین کے سامنے رکھیں تاکہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت اہم جو آپ نے سوال کیا ہے۔ اس وقت میں پورا عالم اسلام اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس سے لا تعلق ہوگا، بلکہ پورے عالم اسلام میں بھی کوئی بھی مسلمان ہے ایسا نہیں ہے جو آپ کو فلسطین کے اس مسئلے سے لا تعلق نظر آئے گا۔ اس کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ یہودی جب ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ نیتن یاہو اور ان کے بیانات آپ دیکھیں گے تو وہ ذکر کرتے ہیں 3 ساڑھے 3 ہزار سال پہلے سے اس کی تاریخ کا وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا اس جگہ کے ساتھ یہاں پہ جو اسلام کی آمد ہوئی ہے، مسلمان تقریباً 14 صدیوں سے اس سرزمین سے براہ راست ان کا تعلق ہے۔ تو ایک پوری مطلب تاریخ نہیں، تاریخ کی کئی لائبریریاں ہیں، کوئی ایک کتاب نہیں، یہ پوری لائبریریوں کا موضوع ہے کہ یہاں پہ کون سی اقوام کب کب رہی۔ تو اس کو لیکن سمجھنا آج کے تناظر میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اب یہ موضوع اتنا بڑھ گیا ہے، اور خصوصاً ڈیجیٹل دور کے اندر جب کوئی بھی خبر چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی، کوئی بات اب خفیہ طور پر نہیں کی جا سکتی۔ اس سے پہلے خفیہ آپریشنز ہو جاتے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کیا سارائیاں بعد میں ہوتی تھی۔ اب تو لمحے لمحے کی حقیقی جو تصاویر ہیں وہ اسی سیکنڈ میں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کو اب آج کے تناظر میں پڑھنا بہت ضروری ہوا ہے۔ تو اب آپ نے یہ جو پوچھا ہے کہ اس کا تاریخی پس منظر، تو اس کی تاریخ بھی 3 4 ادوار میں تقسیم ہے۔ ایک تو وہ دور ہے جس کا یہودی کہتے ہیں کہ ہماری جو ایک لیگیسی تھی، جب یہودیت کا غلبہ ہوا کرتا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے اگر اس کو آغاز کریں۔ دوسرا وہ دور ہے جس کا مسلمان ذکر کرتے ہیں، یعنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا ہے۔ اس سے قبل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہوا ہے، مسجد اقصی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بقول وہاں سے پھر آسمانوں کی اور معراج کا جو سفر ہے اس کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ دوسرا دور کہلا سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو جدید جو ریاستی نظام جہاں سے ڈھلا ہے، اور پہلی دوسری جنگ عظیم اور خصوصاً سلطنت عثمانیہ جس کے قبضے میں یہ فلسطین کی سرزمین اس سے پہلے تھی، اور اس کے بعد سے برطانیہ نے قبضہ کر کے اسرائیل کو بیچ دی، یا اسرائیل کے ساتھ ساز باز کر کے یہاں ایک اسرائیلی ریاست قائم کی ہے۔ تو وہ ایک یہ تیسرا فیز ہے اسی مسئلے کا۔ تو اب ڈائریکٹلی ہم اسی فیز سے اگر شروع کریں، یعنی جس دور پہ ہم موجود ہیں اور جو پوری ایک فلسطینی کمیونٹی سفر کر رہی ہے، لاکھوں انسان ہیں جو کسی بھی وقت میں شہید کر دیے جائیں، ان کے اوپر بمبارمنٹ ہو رہی ہے، اور دنیا کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی حقوق انسانی کے سارے چیمپئن خاموش ہیں، وہ یورپی یونین ہو، وہ امریکہ ہو، بلکہ وہ خود ویپن دے رہے ہیں، اور ان کے اندر خلفشار ہے۔ ابھی آج ہی امریکہ کے ایک مشیر نے، دفاعی مشیر نے استعفیٰ دیا اس بات کے اوپر کہ جو امریکہ نے اسرائیل کو ویپنز کیوں دیے۔ تو یہ اس وقت کا جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اس کا آغاز 1878 سے ہوتا ہے، پہلی جنگ عظیم سے تھوڑا پہلے۔ 1878 میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت میں فلسطین کی یہ جو ارض فلسطین ہے، جو مسلمانوں کی سرزمین تھی، اس کی آبادی تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب تھی، اور اس وقت میں یہودیوں کی آبادی صرف 3% یہودی یہاں پہ بسا کرتے تھے۔ اور اس وقت میں یہودی دنیا میں مارے مارے پھرتے تھے کہ ہمیں کوئی جگہ مل جائے، خطہ مل جائے جہاں پہ ہم اپنی حکومت قائم کر سکیں، جہاں پہ ہم اپنی ریاست قائم کر سکیں، لیکن ان کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی۔ تو اس دوران میں پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم میں ایک طرف برطانیہ اور فرانس تھے، اور دوسری طرف میں جرمنی، اور جرمنی کا اتحادی تھا پھر سلطنت عثمانیہ۔
تو جب برطانیہ اور فرانس اس جنگ میں کودے ہیں تو انہیں مالی وسائل کی کمی کا شکار وہ ہوئے ہیں. تو انہیں پھر جو اسرائیلی یعنی یہودی ہیں انہوں نے پھر فائنانس کیا، اسپانسر کیا، اور برطانیہ اور فرانس کے جو اخراجات ہیں جنگ کے ان میں انہوں نے حصہ ڈالا ہے. یہ ایک پہلا فیز تھا جس میں انہوں نے برطانیہ اور فرانس سے قربت بھی حاصل کی، اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے برطانیہ سے یہ معاہدہ کرنا شروع کیا کہ ہمیں اس کے بدلے میں کوئی خطہ زمین دیا جائے جہاں پہ ہم آزادانہ رہ سکیں، اور ہماری جو قوم ہے، جو اسرائیلی کمیونٹی اس وقت کی ہے یا یہودی قوم ہے، یہ دنیا بھر میں ماری ماری نہ پھرے جس طرح کے وہ صدیوں سے پھر رہی تھی. کیونکہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جن کے اوپر اللہ نے ذلت اور مسکنت لازم کر دی ہے، اور پھٹکار ان کا مقدر ہو چکی ہے. تو بہرحال یہ تھا. تو پھر برطانیہ پہلی جنگ عظیم میں جیت گیا، اور پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی ہے 1914 سے، اور 1918 میں اس کا اختتام ہوا. اسی دوران میں جب برطانیہ کو سپورٹ ملی ہے اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے، اور یہودیوں نے اس سپورٹ کے بدلے میں پھر اپنی ریاست کا مطالبہ کیا، تو ایک خفیہ معاہدہ ہوتا ہے برطانیہ اور یہودیوں کے درمیان جس کو بالفور ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے، اعلان بالفور. اب اس کی جزیات پوری دنیا میں موجود ہیں. اعلان بالفور یا بالفور ڈیکلیریشن میں برطانیہ نے 1917 میں یہ اپنی کابینہ سے خفیہ طور پر منظور کروایا کہ اسرائیل نامی ایک ریاست فلسطین کی سرزمین پہ قائم کی جائے. فلسطین کی سرزمین کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ یہودیوں کے نزدیک مقدس ترین جگہوں میں سے ایک ہے. یہاں تک کہ یہودی اس کو اتنا مقدس سمجھتے ہیں کہ وہ اس سرزمین میں جو گنبد صخرہ کی جگہ ہے جس کو ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے اس میں داخل بھی نہیں ہوتے اس کے تقدس کی وجہ سے یہودیوں کے یہاں. اسی لیے وہ اب جو عبادت اور وہ سب گریا وزاری کرتے ہیں وہ دیوار گریا جو بیت المقدس کی دیوار ہے جس کو مسلمان دیوار براق کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ جا کے کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ جا کر نہیں کرتے. تو لیکن یہ پھر آغاز تھا. یعنی بالفور ڈیکلیریشن اصل میں وہ قانونی بنیاد ہے جس پر ریاست اسرائیل قائم ہوئی ہے، اور یہ جو ڈیکلیریشن ہے یہ اس ساز باز کا نتیجہ تھا جو برطانیہ نے اس یہودیوں کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر کی. تو یہاں سے پھر جو توازن ہے وہ بدلنا شروع ہوا. میں نے یہاں پر جیسے مفتی ذکر صاحب کیا 1878 ایک میں. سوال ہے، جی وہ یہ ہے کہ جب یہ ریاست یہاں لا کر قائم کی گئی یا اس کا قانون پاس ہوا تو کیا وہ جو زمین تھی فلسطین کی اس کو خریدا گیا یا بغیر اس کے آ کر اس کے اوپر کوئی غاصبانہ قبضہ کیا گیا؟ جی غاصبانہ قبضہ کیا گیا، وہ اس کو بالکل نہیں خریدا گیا. میں نے عرض کیا کہ یہ جو جگہ تھی یہ اصل میں فلسطینیوں کی تھی، مسلمانوں کی تھی. اور جو اسرائیلی ہیں یہ اب تک جتنی بھی ہجرتیں یہودیوں نے کی پوری دنیا سے، اور ہجرتوں کے بھی تقریباً 5-6 فیزز ہیں جو اس وقت تک رہے، ان میں ہم جائیں گے تو بڑی طویل ہو جائے گا. لیکن اب تک کی جو صورتحال تھی یعنی جو پہلی جنگ عظیم تک کی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ دنیا بھر میں ان کے پاس جگہ نہیں تھی، اور جب یہ آ کر بسے ہیں تو ان کے پاس 1% جگہ بھی نہیں تھی اس وقت تک. اور یہ جس طرح سے ہوتا ہے کوئی بھی باہر سے آئی ہوئی قوم ہے وہ آ کر خریدتی ہے، پیسے دے کر خرید رہے تھے، جگہیں لے رہے تھے. تو چھوٹی چھوٹی جگہیں اگرچہ ان کے پاس دولت زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود پورا ملک ظاہر ہے یہ نہیں خرید سکتے تھے. تو انہوں نے آ کر جگہ خریدنا شروع کی، اور آبادی کے لحاظ سے پہلی جنگ عظیم تک ان کی آبادی یہودیوں کی فلسطین میں 8% تھی. لیکن رقبے کے لحاظ سے بمشکل 1% رقبہ ہوگا جو یہودیوں کے پاس اس وقت تھا، جو ان کا ملکیت ہی تھا. لیکن برطانیہ چونکہ جیت چکا تھا پہلی جنگ عظیم، اور پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور پہلی جنگ عظیم سے دوسری جنگ عظیم تک یہودیوں کو موقع ملا پوری دنیا سے جمع ہونے کا. تو پہلی جنگ عظیم تک یہودیوں کا تناسب تھا 8% آبادی کے لحاظ سے. دوسری جنگ عظیم تک جو یہودیوں کا آبادی کے لحاظ سے تناسب ہے وہ 30% تک پہنچ گیا. لیکن جو زمینی طور پہ جو تناسب تھا وہ ان کے پاس 5% سے زیادہ نہیں تھا. یعنی میکسیمم جو جگہ یہودیوں کے پاس
जिनकी आबादी नंबर ऑफ पॉपुलेशन के एतबार से 30% तक पहुंची थी, वो 5% फलस्तीनी अराजी थी जिसके ऊपर यहूदियों की मिल्कियत थी, जो उनकी अपनी खरीदी गई या मिल्कियती जमीन थी। तो असल में हुआ ये कि जब दूसरी जंग अजीम छिड़ी और उसके आखिर में फिर लीग ऑफ नेशंस नाकाम हुई, अक़वाम मुत्तहिदा आ गई, तो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर पहला फैसला ये हुआ कि जो कॉलोनीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। दुनिया में कब्जे और कॉलोनीज के ऊपर बुनियादी तौर पे जर्मनी की जंग हो रही थी। तो वो कॉलोनीज का जो, और खुसूसन बरतानिया और फ्रांस इतने कमजोर हो गए थे कि अब मजीद ये ग्रिप रख नहीं पा रहे थे इन मुल्कों पर। तो इन्होंने फिर पूरी दुनिया में, जैसे हमें बर सईद को आज़ादी मिली, वो भी 1947 में मिली, तो बिल्कुल उसी साल ही ये जो फलस्तीन है इसको भी आज़ादी मिली। लेकिन फलस्तीन से जाने से पहले बरतानिया ने एक दूसरी जो एक खतरनाक इकदाम किया और जिसका खमियाजा आज तक फलस्तीनी भुगत रहे हैं, वो ये उन्होंने किया कि फलस्तीन की सरजमीन जो तकरीबन 5.6% या 6% के अराउंड उस वक्त तक यहूदियों के पास थी, उस सरजमीन का मालिक खुद को क्योंकि ये खुद भी जबरदस्ती के मालिक थे, इन्होंने सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त दे के यहाँ से निकाला था, तो इन्होंने मकबूजा कौम ने उस जगह की एक बंदर बांट किया। बंदर बांट ये की कि 56.5% सरजमीन इसराइल को दे दी, और बाकी जो तकरीबन 44% या 43.5% जो सरजमीन है वो दे दी उन्होंने फलस्तीनियों को। और ये करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर करा के इस इलाके के लिए गोया अपने बाद का एक सियासी सेटअप मंजूर करा के वो दे दिया। ये अब जाहिर है कि ऐसा फैसला था जिसकी कोई ग्राउंड पे हुकूम, कोई हकीकी कोई कुछ था ही नहीं। इसलिए फलस्तीनियों ने इसके ऊपर रिजिस्ट किया कि आप एक ऐसी कौम जिसके पास 5-6% जगह है, आप एक खत लिख देते हैं, एक कानून बनाते हैं कि आज से जी 56% जगह के मालिक ये होंगे, तो क्यों होंगे वो? तो इसको पूरी फलस्तीनी कौम ने रिजेक्ट किया, अरबों ने रिजेक्ट किया, और उसके नतीजे में फिर 1948 में पहली अरब इसराइल जंग हुई है। उसके बाद फिर दूसरी अरब इसराइल जंग हुई है। 1967 के अंदर तीसरी अरब इसराइल जंग हुई है। तो 1900 जो 48 के बाद 56 में दूसरी अरब इसराइल जंग हुई थी। तो इस तरह 48, 56 और 1967 ये 3 अरब इसराइल जंगें हुई, और इनमें शाम, मिस्र, उर्दन, लबनान, फलस्तीन, ये 5 मुल्कों ने मिलकर जंग लड़ी। और लेकिन बदकिस्मती से ये कि इसराइल की पुष्ट पे बरतानिया, अमेरिका, ये ताकतवर मुल्क उस वक्त से खड़े थे, और इसराइल अपने दिफा की मजबूती की वजह से फिर ये तीनों जंगें जो हैं वो जीता है। और इसके बाद जो 1973 की चौथी अरब इसराइल जंग जिसे कहा जाता है, वो ये जंग रमज़ान कहा जाता है। उस जंग में फिर थोड़ी सी फतह इनको मिली जब पाकिस्तान ने भी इसमें हिस्सा डाला था। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और हकायक भी सामने आ रहे हैं। एक चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न पैदा कर रही है, वो ये है कि इस वक्त दुनिया में दूसरी जगहों पर बसने वाले यहूदी वो फ़िलिस्तीन के हक में रैलियां निकाल रहे हैं और ख़ुद इसराइल के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे हैं। तो क्या कोई इनके आपस में कोई दो धड़े हैं? जैसे कोई सहूनियत की भी बात हो रही होती है, तो इसमें ज़रा थोड़ा फ़र्क अगर वाज़ेह आप फरमा दें। देखिए, ये बुनियादी तौर पे इसका मसला ये है कि यहूदियों के अंदर भी जो मजहबी किस्म के यहूदी हैं, या खालिद कट्टर किस्म के, वो इनके खिलाफ हैं। उनकी जो मौजूदा सियासी पॉलिसियां हैं, वो रियासत की खुद इसराइल के अंदर वो लोग एहतजाज कर रहे होते हैं। तो ये एक हकीकत है कि यहूदियों के अंदर जो कट्टर मजहबी किस्म के यहूदी हैं, वो इस कत्लेआम को और इस तरह खुलेआम जो बमबारी हो रही है, खुद इसमें नहीं पूरी दुनिया के अंदर इसकी मजम्मत हो रही है। खुसूसन जो अभी इन्होंने हाल ही में हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया है, जख्मियों के ऊपर हमला किया है, दुनिया का कोई कानून इसकी बात इस पे इजाजत नहीं देता कि आप उसके ऊपर, आप अस्पतालों के ऊपर हमले करें। दुनिया में ये हुकूक इंसानी के जितने भी चैंपियन वो सब इसको मानते हैं। तो यहूदियों के अंदर जो बुनियादी तौर पे मसला है वो ये इस हद तक है कि वहाँ एक तबका मौजूद है
خصوصاً جو زیادہ کٹر قسم کے مذہبی قسم کے یہودی ہیں، وہ اس ایسے مواقع کے اوپر اپنی ریاست کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بہت تھوڑی سی ایک کمیونٹی ہے بحیثیت ریاست. جو اسرائیل کی جو کام ہیں وہ بہرحال ایسے ہی ہیں جو پچھلے یوں سمجھے کہ 75 سالوں سے انسانی دنیا میں اتنا ظلم اور ستم اور انسانی حقوق کی پامالی جو اسرائیل نے کی ہے، اتنی کسی اور دوسرے نے نہیں کی. تو پھر مفتی صاحب یہ صہیونی ہو گئے نا پھر یہ لوگ، یعنی جو جن کو ہم صہیونی کا لفظ ایک جگہ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ یہودی، جی. تو ان دونوں کے درمیان پھر یہی فرق ہوا؟ اب بنیادی طور پر یہی فرق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں یہودیوں کے اندر اگر اور بھی کئی طرح کی تقسیمات ہیں، جیسے مختلف مذاہب کے اندر تقسیمات ہوتی ہیں. اب حقیقت یہ ہے کہ جو مذہب ہے ان قوموں کے اندر خصوصاً اسرائیل کے اندر، اس کا مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو بھی قومیں ہیں وہ صہیونی ہیں یا اشکنازی ہیں یا جتنی بھی ان کی اقسام ہیں یہودیوں کی، ان تمام قسموں میں سے اب انہوں نے ایک ریاست کی شکل میں ایک حکومت بنا لی ہوئی. اس ریاست کو وہ ہر قیمت کے اوپر بچانا چاہتے ہیں، اس کو پرامن بنانا چاہتے ہیں. اب ایسی علمی بحثیں کر کے کہ صہیونی ایسے ہوتے ہیں، صہیونیوں کا تشدد کا دور ہے اور یہ فلانی قسم، یہ ان اقسام سے بالا تر ہو چکی ہے یہ پوری جو گیم ہے. کیونکہ جو بھی یہودی ہوگا جو اسرائیل کا بسنے والا ہے، اسرائیل کی حمایت کرنے والا ہے، وہ بہرحال اپنی ریاست کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اگر ان کے درمیان ایسا کوئی اختلاف موجود بھی ہے تو کوئی مخالف آواز کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مطلب ان کے ریاست ان کے مقابلے میں اب اسرائیل ایک ایٹمی طاقت بن چکی ہے. ایٹمی طاقت کے مقابلے میں آپ کس سے کہانیاں سنا کے کوئی احتجاج سڑکوں کے اوپر پلے کارڈ اٹھا کے کیا کر لیں گے؟ اس میں جو اصل مسئلہ ہے فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ زندہ ہے، موجود ہے. ان کی جگہوں پر مسلسل قبضہ ہوا جا رہا ہے اس وقت سے، 1948 سے لے کر آج تک میں ان کی زمین پہ مسلسل قبضہ ہو رہا ہے. جو اعداد و شمار بین الاقوامی سطح پہ مانے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 12% جگہ ہے جو فلسطین کے پاس باقی رہ گئی ہے. یعنی اقوام متحدہ خود تسلیم کرتا ہے کہ جو جگہ ہے وہ تقریباً 44% یا 43.5% فلسطینیوں کی ہے. لیکن اس وقت میں اس جگہ میں سے تقریباً 12% فلسطینیوں کے پاس باقی رہ گیا. اور جو آزاد ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 9% جگہ ہے جو فلسطینیوں کے پاس رہتی ہے. باقی ساری جگہ کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہوا. تو یہ یہودیوں کے درمیان اگرچہ کوئی مسئلہ رہے، لیکن ملکی سطح پہ ان کو یہودیت سے کوئی بھی مسئلہ نہیں، یہودیوں سے کوئی پرابلم نہیں. کوئی چھوٹی موٹی کوئی خبر آتی ہے، ہم لوگ اس کو مذہبی فسادات کو ہائی لائٹ کر کے تھوڑا مطلب ہمارے ہاں اس پہ بات تو ہو جاتی، لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، یا اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کو کوئی ریلیف ملے گا ایسا دور دور تک کوئی امکان نہیں. اور آپ نے ابھی حال میں دیکھ لیا حماس کے جو حملے ہیں ان کے نتیجے میں کیا ہوا. ادھر سے امریکی صدر آیا ہوا ہے، مطلب دنیا کا جو سب سے طاقتور ترین آدمی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. برطانیہ ادھر سے پہنچ گیا ہے، پوری یورپی یونین ان کے حق میں بیانات دے رہی ہے. تو یعنی دنیا کی جو سپریم پاورز ہیں جتنی، وہ ساری اور ہر قرارداد کو ویٹو کر رہی ہیں. برازیل کی قرارداد کو ویٹو کر دیا گیا، روس کی قرارداد کو ویٹو کر دیا. تو مطلب جو مسائل ہیں اصل، وہ مسئلہ تو اپنی شدت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور یہ اختلافات یہودیوں میں تھے تو صدیوں سے تھے، اور اس وقت سے تھے جب اسرائیلی ریاست وجود میں آئی. لیکن اس کی وجہ سے کوئی فلسطینیوں کو ریلیف ملے گا ایسا کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. مفتی صاحب آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ امت مسلمہ کو اور عام مسلمانوں کو جو دوسرے دوسرے ممالک میں بستے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ بائیکاٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں مختلف مصنوعات کی، اور میک ڈونلڈ ہے، دوسری تیسری ہیں، تو اس کی بھی باتیں چل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ پوری امت مسلمہ میں اس وقت ایک غم و غصے کی لہر ہے. تو اس میں ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ سوال اہم ہے کہ اس وقت میں ہم کیا جا سکتا ہے. فلسطینی خود جو کمیونٹی ہے وہ جتنی بڑی سطح پہ ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے،
बहुत पूरी दुनिया के सामने उनका कत्लेआम हो रहा है। और अब तक की पूरी हिस्ट्री मौजूद है ना, आप अल जजीरा को देखें, मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर आपको जो डेटा अब तक मिलता है, एक तरफ में 2 यहूदी मरते हैं, दूसरी तरफ में 2,000 फलस्तीनी शहीद कर दिए जाते हैं। एक तरफ 5-7 यहूदी मरते हैं, दूसरी तरफ 5,000 फलस्तीनी शहीद किए जाते हैं। इतना सस्ता मुसलमानों का खून बना हुआ है, और बैन अवी कैमरों के सामने, जदीद दुनिया के सामने, हुकूक इंसानी के इन अलमबरदारों के सामने, जो पूरी दुनिया में हुकूक इंसानी के चैंपियन बने हुए हैं। तो अब असल सवाल यह है कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं। तो सबसे बुनियादी तौर पे हमें ये समझना चाहिए कि मुसलमान, हम जो, जैसे वो लोग जो जितने दूर रह रहे हैं, तो हम बहुत कुछ ऐसा है जो फलस्तीनियों की काज के लिए कर सकते हैं। मसलन पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, कम से कम दुआ कर सकते हैं। दुआ के जरिए अल्लाह ताला तकदीर को बदल देते हैं। दूसरे नंबर पे हम माली इमदाद तो कर सकते हैं ना। माली इमदाद के जो है वो गजा में पहुंच रही है, वेस्ट बैंक में पहुंच रही है, मगरबी किनारे में भी आपकी माली इमदाद पहुंच जाएगी, गजा के हर हर हिस्से में माली इमदाद पहुंच रही है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रिफाही इदारे इसके ऊपर मुतहरिक हो चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कौमी सतह के ऊपर हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तीसरे नंबर पे जो हमारा अपना जाती किरदार है, हर हर शख्स अगर ये जरूरी समझे कि वो फलस्तीन के मसले को अहमियत देगा और इसको सोशल मीडिया पे उजागर करेगा, इस मसले के बोलेगा, लिखेगा, आवाज उठाएगा, इसकी आवाज को मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये एक बहुत बड़ा काम है कि हमारे यहाँ जो लोगों में अवेयरनेस है वो फैलेगी। और फिर इसी से एक चौथा काम होगा, वो ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उन तक जब उनको ये पता चलेगा कि पूरी कौम इसमें मुत्तहिद है, तो उनके लिए डिसीजन लेना, फैसला करना, उनके लिए आगे कोई इकदाम करना आसान होगा। इस वक्त में तो ये सूरत हाल है कि रियासत की को नोचने वाले, उसको नुकसान पहुंचने वाले के लिए हर शख्स तैयार है, लेकिन रियासत की मदद करने के लिए कि भाई आप इस मसले पे आगे बढ़े, कोई नहीं आता। और कोई भी रियासत को ये यकीन दिलाने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आप बात आज हमारे जो हुकूमत है इस पे स्टैंड लेना शुरू करें, आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े तबकात हैं, इन्फ्लुएंस जिनका बहुत बड़ा असर है, वो पीछे हटेंगे, वो हुकूमत की टांगे खींचना शुरू कर देंगे। तो मतलब असल ये है कि कौम में इत्तेहाद, इत्तेफाक और इज्तिमाइयत हो। फलस्तीन के मसले पे कम अज कम सारी कौम मिलकर हुक्मरानों को इस पर आमादा करे कि आप जो इकदाम करेंगे इस हवाले से, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई होगी। और फिर इसके, ये सिर्फ ये नहीं है, इस वक्त में बहुत बड़ी जंग है जो मीडिया के जरिए से हम लड़ सकते हैं। एक वाहिद टीवी चैनल है अल जजीरा जो पूरी दुनिया में इस पे काम कर रहा है। पाकिस्तान के ये जो बीसियों सैकड़ों बल्कि टीवी चैनल हैं, ये क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे, इसमें इनका किरदार क्यों इतना कम है। इतनी सैकड़ों वेबसाइट्स, न्यूज वेबसाइट्स पाकिस्तान में है, ये इस ऐसा जबरदस्त कंटेंट क्यों नहीं तैयार करते कि पूरे यूरोप में ऑथेंटिक समझा जाए, पूरी दुनिया उसको रिसर्च बेस्ड नॉलेज के तौर पर ले, और उसके बुनियाद के ऊपर फिर लोगों की राय आमा हमवार हो रही होती है। तो एक बहुत बड़ी जंग है जो हम मीडिया के जरिए से इस पे लड़ सकते हैं, और हर शख्स इसमें किरदार अदा कर सकता है। अगले नंबर पे पाकिस्तान में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लोगों ने चैनल्स खोले हुए हैं, लेकिन कोई एक बंदा हो जो रिसर्च करे, तहकीक करे, डीप डाउन जो है वो रिसर्च करके जो ये मसला है फ़लस्तीन का, इसके ऊपर जो कानूनी बुनियादें हैं उनको वाजे करे, जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है उसके सबूत जमा करें, जिन जिन जगहों पर इसराइल ने जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है उनको जमा करें। इसराइल की जितनी भी आउट ऑफ द वे जाकर अमेरिका मदद कर रहा है उसके आदाद शुमार जमा करें। तो ये बहुत बड़ा एक जखीरा है, और पिछले तकरीबन 70-75 सालों से जंग जारी है। हमें 2-4 सालों बाद इनका सामना करना पड़ता है। तो इस डेटा को पे अगर लोग हमारे काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा इल्म का जखीरा हमारे पास वजूद में आ सकता है। फिर हमारे यहाँ इसके अलावा में लॉबिंग का एक बहुत बड़ा काम है कि लॉबिंग की जाए। अब आप देखें, अमरीकी सदर जा रहा है, वजीर खारजा जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों में चक्कर लग जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसे लोग क्यों नहीं मौजूद भाई? बिजनेस कम्युनिटी ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करे, बैन अवी कवानीन के जो माहिरीन हैं उनको स्पॉन्सर करें, और जो बैन अवी अदालत इंसाफ है वहां पे जाके ये मसला उठाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला उठाया जाए। सलामती कौंसिल के कितने फोरम्स हैं जहाँ के ऊपर जाकर ये मसला उठाया जा सकता है।
एक जमात इस्लामी ने अभी वो 1,000 पिटीशन दायर करने की ऑनलाइन कंपेन चलाई है। इसके अलावा हम बाकी जमातें चलाएं तो ये कितना बड़ा काम हो सकता है। फिर हम माशी तौर पर जितनी मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान में दो सियासी जमातें जो हैं, एक जमीयत उलमा इस्लाम जिसने अरबों रुपए जमा करने का एक हदफ लिया है और मुख्तलिफ इलाकों में इस पर कंपेन चल रही है, और दूसरी जमात इस्लामी है जो इस तरह माली इमदाद भी शुरू कर चुकी है। तो ये दो जमातें कर रही। इसके अलावा में बाकी जो हमारी मसली तंजीमें हैं वो इसमें अगर मदद करें तो ये बहुत बड़ा काम है जो इस पे हो जाएगा। और मैंने पहले अर्ज किया था कि कानूनी तौर पे दो बड़ी बुनियादें हैं इसराइली रियासत के लिए। एक इसराइली रियासत की बुनियाद बालफोर का डिक्लेरेशन है जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, जो बरतानिया में जिसके खिलाफ पूरी लॉबिंग करने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है जिसमें फिर वो बुनियादी फार्मूला तय किया गया था। तो इन दोनों के ऊपर कानूनी माहिरीन क्यों बैन अवी अदालत इंसाफ में नहीं जाते और इसके ऊपर मसला डिबेट क्यों नहीं करते। आलम इस्लाम में इसके ऊपर मुसलमानों में कोई फोरम क्यों नहीं बनता। यहाँ पाकिस्तान में हर शख्स इस पे दर्द महसूस करता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं वो बनानी चाहिए कि इस मसले को बैन अवी सतह पे उठाया जाए, मुल्की सतह पे इस पे इत्तेफाक राय कायम की जाए। और फिर जो बैन अवी अदालत इंसाफ है या आलमी फोरम्स हैं वहाँ खसूसन यूरोपीय यूनियन है, अगर यूरोपीय यूनियन के पास कोई हमारी लॉबिंग फर्म हो जो जाकर ये पूरी लॉबिंग करे डेटा और हकायक की बुनियाद पे कि कितनी हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इन चीज़ों से यही वो चीज़ें हैं जिस पर जदीद दुनिया चल रही है। सफारतकारी का बहुत अहम किरदार होगा मुल्कों मुल्कों में जाकर। अब तक तो ये सूरत हाल है कि वो इसराइल के साथ अमरीकी सदर खड़ा हुआ है, इसराइल के साथ यूरोपीय यूनियन खड़ी हुई है, बरतानिया आके खड़ा हुआ है, लेकिन फलस्तीन का कोई नाम ही नहीं लेता। फलस्तीन नावारिस है, कोई मुल्क उसके ओन ही नहीं कर रहा। तो इस तरह तो ये फिर दब जाएगा। मतलब ये ऐसे मैसाकर और ऐसे जो इस इंसानी अलमिये हैं ये मजीद बढ़ते चले जाए। तो हमारे करने के बहुत सारे काम हैं और मायूसी की बात नहीं। अहादीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता भी हुई है आपको, ना शिकस्त का भी सामना करना पड़ा, फिर हिकमत अमली तब्दील भी की है। तो सब्र भी इस्लाम सिखाता है, सब्र के नतीजे में अल्लाह ताला फतह और नुसरत के वादे। हमारा भी इम्तिहान है कि हम फलस्तीनियों के लिए कितनी मदद करते हैं, कितनी आवाज़ उठाते हैं, कितनी अवेयरनेस फैलाते हैं। तो हर शख्स अपनी बसात के मुताबिक इसमें जब पार्टिसिपेट करेगा फिर ये फलस्तीन का मसला इंशाल्लाह हल होगा। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इस आखिरी गुफ्तगू में आम आदमी को, एक आम मुसलमान को क्या करना चाहिए उस हवाले से भी आपने गाइडलाइन और रहनुमाई दी, और हुकूमतों की सतह पर क्या करना चाहिए इस हवाले से भी माशाल्लाह वाज़ेह तौर पर आ गया। अभी अगर देखा जाए तो जैसे आपने शुरू में ये बात जिक्र की कि इस वक्त कोई चीज़ छुपती नहीं है, सोशल मीडिया के का ज़माना है। तो अगर देखा जाए तो हर जगह पे बैठा हुआ मुसलमान बच्चा बच्चा वो तो अपने जज्बात का इजहार कर रहा है, लेकिन वो जिस मुल्क में है, वो जिस हुकूमत की छतरी की तले वो जिंदगी गुजार रहा है, उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, बड़ी सतह से कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला आफियत फरमाए, और इस मसले के अंदर जो हकीकत में जो फैसला है अल्लाह ताला ही फरमा सकते हैं, और वही सारा कुछ कर सकते हैं। तो आखिर में हम आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं मुफ्ती साहब कि आपने वो तफसील से नसर और फीके के लिए अपना वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को, आपकी काविशों को और आपकी सारी खिदमात को अपनी बरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल मोनेम फ़ायज़ साहब जामिअतुर रशीद कराची से, जिनकी गुफ्तगू और जिनकी सारी खिदमात आपने देख ली, सुन ली, और उम्मीद है कि आप इनसे खूब महजूज होने के साथ साथ मुस्तफ़ीद भी होंगे। और बिलखुसूस जो आखिर में मसला फ़िलिस्तीन का जिक्र उन्होंने फरमाया, तो उसमें भी आप को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आखिर में जो पैगाम है वो उम्मत मुस्लिमा के बच्चे बच्चे के लिए, नौजवान के लिए, बूढ़े के लिए, और उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जिस मुश्किलात का शिकार है, जिन जिन मुश्किलात का शिकार है, उसमें राह क्या है और दरमियानी राह क्या है, वो भी मुफ्ती साहब ने जिक्र की है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।